Friends, you know that in our last lecture, we have completed the discussion on issue of debentures. Now, we go for the discussion of the next topic of this unit, that is redemption of debenture. The topic is issue and redemption of debenture. Out of that, the first part, issue of debentures, we have discussed how the journal entries recorded in the books of the company for issue of debentures and the different situations we have discussed. Now we focus on the particular topic, redemption of debentures. Okay, redemption means what? Redemption means redeem. The redeem, and from the redeem it is redemption. Redemption, yeah, redeem, that means to return. In Gujarati we can say parat karvu. And as you all know that debenture is a long-term liability for the company. It is source of fund. It is we can say a long-term debt for the company. Okay, borrowed fund for the company. And you know that if you borrow the money, જો તમે પૈસા ઉછીના લો છો, then you have to redeem after certain period of time. તમારે એક નક્કી કરેલી મુદત પછી એ રકમ જે દેવું છે, જે લાયબિલિટી છે, જે રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, એ નિભાવવી પડે અને ચૂકવવું પડે, પરત કરવું પડે. તો ડિબેન્ચર્સ કઈ રીતે પરત થાય છે, એના માટેની શું લીગલ ફોર્માલિટીઝ છે, what are the legal formalities and legal requirement we can say to redemption of debentures, that we will discuss in this part of the redemption of debentures, which is known as redemption of debentures. Debenture કઈ રીતે પરત થાય, debenture પરત કરવા માટે શું કાયદાકીય જોગવાઈઓ છે, રાઈટ? કઈ જોગવાઈનું પાલન કરવું પડે, કઈ રીતે રકમ પરત થાય, ને એની જર્નલ એન્ટ્રીઝ અને અકાઉન્ટ્સ કઈ રીતે મેન્ટેન થાય કંપનીના બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટની અંદર, એની વાત આપણે આ ટોપિકની અંદર કરવાના છે, જેનું નામ છે રિડમ્પશન ઓફ ડિબેન્ચર. તો આપણું ડિસ્કશન શરૂ કરીએ. તો પહેલું જે મેં તમને વાત કરી એમ કે as we know that debenture is a long term borrowed fund for the company, and as it is debt, it is required to be retained after specific period of time. Normally the debentures are redeemable. નોર્મલી અગર ડિબેન્ચર્સ ની વાત કરીએ તો ડિબેન્ચર્સ redeemable જ હોય છે, રાઈટ? નોર્મલી ડિબેન્ચર્સ આર redeemable, રાઈટ? ડિબેન્ચર્સ એવું જરૂરી નથી બધા ડિબેન્ચર્સ redeemable હોય, irredeemable ડિબેન્ચર્સ બી હોય છે, બટ નોર્મલી ડિબેન્ચર્સ આર redeemable. ઓકે, બીકોઝ ઇટ્સ અ ડેપ્ટ, રાઈટ? અને કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને ડેપ્ટ આપે છે, દેવું આપે છે, તો એ પાછું તો માગવાનું જ છે, ક્લિયર? એટલે પરત કરવું પડે. તો નોર્મલી ડિબેન્ચર્સ આર redeemable, and for redemption of debenture company need to comply some legal formalities, right, according to the Companies Act 2013. And there are various methods for the redemption of debenture. Debenture પરત કરવાની જુદી જુદી મેથડ પણ છે, right? And can be redeemed in two manner, at par and at premium. मतलब डिबेंचर्स બે રીતે redeem કરી શકાય છે, either at par. at par એટલે તમે સમજો છો બરાબર, at par એટલે શું કહેવાય? at original price, मतलब મૂળ કિંમતે, or at premium, કાં તો પ્રીમિયમ થી પરત કરી શકાય. પ્રીમિયમ થી પરત કરી શકાય मतलब કે વધારે રકમ આપીને. ઓકે, 100 રૂપિયાનો ડિબેન્ચર અગર આપ 100 રૂપિયામાં જ પરત કરો છો, 100ના બદલામાં 100 જ આપો છો, that is called at par. પણ 100ના બદલામાં 120 આપો છો, 110 આપો છો, 105 આપો છો, તો that is called a redemption at premium. તો એને પ્રીમિયમ થી રિડમ્પશન કર્યું કહેવાય, રાઈટ? તો હવે ડિબેન્ચર્સ જો પ્રીમિયમ થી રિડીમ કરવાના હોય, પાર રિડીમ કરવાના હોય, એની શું જર્નલ એન્ટ્રીઝ છે વગેરે બધી જ ફોર્માલિટીઝ આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર, આ ટોપિકની અંદર ભણવાના છીએ. હવે વાત કરીએ મેથડ્સ ઓફ રિડમ્પશન ઓફ ડિબેન્ચર્સ. ડિબેન્ચર્સ પરત કરવાની કેટલી મેથડ્સ છે? તો there are total 5 methods given here, right? First method is payment on specified date, most popular and most important. Okay, at a particular period of time, after completion of particular period of time, 5 વર્ષ પછી, 10 વર્ષ પછી, 15 વર્ષ પછી, રાઈટ? હવે કંપની 10 વર્ષથી વધારે સમયના ડિબેન્ચર બહાર પાડી શકતી નથી, આ બી એક લીગલ રિક્વાયરમેન્ટ છે. કંપની આર નોટ અલાઉડ ટુ ઇશ્યુ ડિબેન્ચર્સ which is redeemable after 10 period of
years, 10 years, after 10 years of the period, right? 10 વર્ષથી ઉપરના ડિબેન્ચર નથી બહાર પાડી શકાતી. હા, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપની માટે હોય છે 30 yearsના, બટ નોર્મલ કંપની માટે તો 10 વર્ષનું જ દેવું હોય. પેમેન્ટ ઓન સ્પેસિફાઈડ ડેટ, એક નક્કી કરેલી તારીખ આવે એટલે તારીખે તમારે પરત કરી દેવા પડે બધા જ ડિબેન્ચર. તો એને આપણે કહીએ છીએ સ્પેસિફાઈડ ડેટ. પરચેસ ઇન ધ ઓપન માર્કેટ, you know that debenture is traded in the secondary market. તો કંપની પોતાના જ ડિબેન્ચર માર્કેટમાંથી ખરીદીને એને કેન્સલ કરી શકે છે. તો એ બી એક મેથડ છે કે રિડમ્પશન ઓફ ડિબેન્ચર બાયબેક અથવા પરચેસ ઓફ હિઝ ઓન ડિબેન્ચર, પોતાના ડિબેન્ચર માર્કેટમાંથી ખરીદી અને એને કેન્સલ કરી નાખે. તો દેટ ઇઝ અ પરચેસ ઇન ધ ઓપન માર્કેટ. થર્ડ ઇઝ અ પેમેન્ટ બાય ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં તમે ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ એકાઉન્ટ બનાવતા શીખ્યા લાસ્ટ કેટલાક લેક્ચર્સની અંદર. તો ત્યાં આપણે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં રકમ પરત કરતા હતા, એટલે ટુકડે ટુકડે, હપ્તે હપ્તે, રાઈટ? લાખ રૂપિયાના ડિબેન્ચર હોય તો 20,000-20,000ના 5 હપ્તા કર્યા હોય કે 25,000-25,000ના 4 હપ્તા કર્યા હોય, એમ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની અંદર બી રકમ પરત કરી શકાય. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ રીપેમેન્ટ ઓફ debentures या redemption of debenture in installment, right? In short, हफ्ताમાં, राइट? गुजरात हिंदी में कहिए तो किस्तों में वापस करना, राइट? देन आफ्टर बायबेक मेथड. बायबेक मेथड એટલે ઉપર આપણે વાત કરીએ જો ઓપન માર્કેટ માંથી પરચેસ કરવાના છે, ક્લિયર? તો એ મેથડ ને આપણે બાયબેક મેથડ પણ કહીએ છીએ. અને છેલ્લું અને લાસ્ટ, કન્વર્ઝન ઇનટુ શેર્સ, right? Conversion into shares. If the debentures are convertible, then you can convert your debentures into equity share instead of giving them cash. ઓકે, એમને કેશ આપવાના બદલે એનું ઇક્વિટી શેરમાં, પ્રેફરન્સ શેરમાં, નવા ડિબેન્ચરમાં કન્વર્ઝન કરી નાખો. ઓકે, રૂપાંતર કરી નાખો. તો એ પણ એક મેથડ છે તમારી લાયબિલિટી ઓછી કરવાની, તમારું દેવું ઓછું કરવાની. ઓકે, ડિબેન્ચર એ ડેપ્ટ છે, લોંગ ટર્મ લાયબિલિટી છે, દેવું છે, જવાબદારી છે. જવાબદારી જેટલી ઓછી હોય એટલી સારી. એટલે કંપની આ જવાબદારીને કઈ રીતે નિભાવી શકે છે, કઈ રીતે પરત કરી શકે છે, એની આ મેથડ છે. બધી 5 મેથડ આપણને કીધી છે. મોસ્ટ પોપ્યુલર ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પેમેન્ટ. ઓકે, મોટે ભાગે બધાને પોતાના પૈસા જ વાપસ પાછા જોઈતા હોય છે, રાઈટ? તો એક સ્પેસિફિક ડેટે તમે રકમ પછી આપી દો, કાં તો ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પરત કરો, રાઈટ? રાઈટ, એ સિવાય બરાબર ઓપન માર્કેટમાંથી પરચેસ કરવાનો એક વિકલ્પ છે, ક્લિયર? અને કન્વર્ઝન શેર કરવાનો પણ એક વિકલ્પ છે. કન્વર્ઝન ઇન્ટુ શેર્સ મતલબ ઇક્વિટી શેરમાં, પ્રેફરન્સ શેરમાં કન્વર્ટ કરી શકાય. ઘણી વખત એક ડિબેન્ચરનું નવા ડિબેન્ચરમાં પણ કન્વર્ઝન થાય છે. તો ઇફ ધ ડિબેન્ચર્સ આર કન્વર્ટેબલ, જો ડિબેન્ચર્સ કન્વર્ટેબલ હોય તો. So these are the methods of redemption. Question may be asked in your examination. Then which are the methods of redemption of debenture? Debenture પરત કરવાની રીતો કઈ કઈ છે? આ મેથડ છે, એ રીતે ડિબેન્ચર તમે પરત કરી શકો છો. હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. નાઉ સોર્સ ઓફ રિડમ્પશન ઓફ ડિબેન્ચર. ડિબેન્ચર પરત કરવું હોય તો સોર્સ જોઈએ, રાઈટ? જેમ બોનસ શેર માટે સોર્સ હોય, ડિવિડન્ડ માટે સોર્સ હોય. કોઈ પણ વસ્તુને સોર્સ હોવું જરૂરી છે, સોર્સ વગર થાય નહીં, રાઈટ? સપોઝ યુ આર ગેટિંગ ધ નોલેજ, ધેન આઈ એમ ધ સોર્સ. યોર યુનિવર્સિટી, યોર કોલેજ ઇઝ ધ સોર્સ ઓફ ગેટિંગ ધ નોલેજ. આ છે એટલે તમને નોલેજ મળે છે, રાઈટ ને? તો સોર્સ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ ડુ ધ એની એક્ટિવિટી. ડિબેન્ચર રિડીમ કરવા છે, પરત કરવા છે, પણ શેમાંથી પરત કરી શકાય? તો બે છે, રિડમ્પશન out of capital and redemption out of profit. Redemption out of capital and redemption out of profit. Okay, most preferable to redemption out of profit. Okay, preferable શું છે કે આઉટ ઓફ પ્રોફિટ માંથી, મતલબ જે તમે કમાણી કરો ને, કમાણીમાંથી ડિબેન્ચરના પૈસા પાછા આપો, ધેટ ઇઝ પ્રિફરેબલ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ ગુડ પ્રેક્ટિસ કે તમારી પાસે એટલી રકમ હોય, બરાબર, કે જેટલું તમે કમાયા હોય. લાખ રૂપિયાના ડિબેન્ચર પરત કરવાના હોય તો લાખ રૂપિયા તમે કમાયા હોવા જોઈએ. If you are earn and then after you redeem, that make your financial position strong. એ તમારી financial position ને strong બનાવે છે, મજબૂત બનાવે છે, right? So redemption of debenture out of profit, the second method છે most preferable છે, એમ આપણે કહી શકીએ. એની સિવાય જો પૈસા ના હોય તો પણ એક સમય પૂરો થાય
બરાબર, એટલે તમારે પૈસા તો પાછા આપી જ દેવા પડે. ઇફ યુ આર નોટ હેવિંગ ઇનફ પ્રોફિટ, ઇફ યુ આર નોટ અર્ન્ડ વેલ, તમે સારી કમાણી ના કરી હોય તો યુ મસ્ટ બી redeem the debentures out of capital. તો તમારે કેપિટલ માંથી પણ ડિબેન્ચર redeem કરવા પડે. એટલે મૂડીમાંથી પરત કરવા અને પ્રોફિટ માંથી પરત કરવા. મૂડીમાંથી ડિબેન્ચર પરત કરો એટલે તમે સમજી શકો કે તમારી મૂડી ઓછી કરવાની વાત છે. ક્લિયર? કેપિટલ જે તમે રોક્યું એમાંથી ડિબેન્ચર redeem કરો, that is not good practice. You must be earn enough amount to redeem your debenture. તમે ડિબેન્ચર એટલે ઉછીના લીધા હોય અને ઉછીના પૈસા લઈને ધંધો કરતા હોય, ઓકે, ઉછીના પૈસા લઈને બિઝનેસ કરતા હોય તો એ બિઝનેસ માંથી એટલી ઇનફ કમાણી કરેલી હોવી જોઈએ કે જેથી કરીને તમે પૈસા પાછા કરી શકો. તો એને કહેવાય કમાણીમાંથી, પ્રોફિટમાંથી ડિબેન્ચર redeem કરવું, અને that is preferable. એ જ પ્રિફરેબલ છે. ક્લિયર? તો બે રીતે, બે સોર્સ છે, આઉટ ઓફ કેપિટલ ઓર આઉટ ઓફ પ્રોફિટ, ડિબેન્ચર પરત કરવા માટે, ડિબેન્ચર redeem કરવા માટે. હવે વાત કરીએ જર્નલ એન્ટ્રીઝ ની કે ડિબેન્ચર રિડેમ્પશન ની. જર્નલ એન્ટ્રી શું છે? તો જર્નલ એન્ટ્રી તો માત્ર બે જ છે. only two journal entries are: if debentures are redeemable at par or at premium. બે રીતે પરત કરી શકાય છે. You know that this is the okay way to redemption. ડિબેન્ચર રિડમ્પશન કરવાના રસ્તાઓ at par or at premium. મેથડ અલગ વસ્તુ છે, માઇન્ડ વેલ. ઓકે, if the debentures are redeemable at par, જો એટ પાર રિડીમ કરો છો, મૂળ કિંમતે રિડીમ કરો છો, રાઈટ, તો પહેલી જર્નલ એન્ટ્રી થાય ડિબેન્ચર એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ડિબેન્ચર હોલ્ડર એકાઉન્ટ. और if it is redeemable at premium, તો પહેલી જર્નલ એન્ટ્રી થાય ડિબેન્ચર એકાઉન્ટ ડેબિટ પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્પશન ઓફ ડિબેન્ચર એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ડિબેન્ચર હોલ્ડર એકાઉન્ટ. આ બંને એન્ટ્રી ના થાય, ધ્યાન આપજો, બે માંથી એક જ થાય. ડિબેન્ચર્સ કાં તો એટ પાર હોય અને કાં તો પ્રીમિયમ હોય. redeemable at par or redeemable at premium. any one situation is at a one time. ઓકે, કોઈ બી એક સમય એક જ સિચ્યુએશન હોય, કાં તો એટ પાર હોય કાં તો પ્રીમિયમ. સપોઝ એટ પાર હોય તો પહેલી જર્નલ એન્ટ્રી ડિબેન્ચર એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ડિબેન્ચર હોલ્ડર એકાઉન્ટ, અને જો પ્રીમિયમ હોય તો પહેલી જર્નલ એન્ટ્રી, ફર્સ્ટ જર્નલ એન્ટ્રી ડિબેન્ચર એકાઉન્ટ ડેબિટ પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્પશન ઓફ ડિબેન્ચર ટુ ડિબેન્ચર હોલ્ડર. અન્ડરસ્ટુડ ઓર નોટ? ઓકે. પછી જો ડિબેન્ચર્સ જ્યારે પરત કરીએ, વેન એકચ્યુઅલી રિડીમ, then ડિબેન્ચર હોલ્ડર એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક એકાઉન્ટ. હવે પ્રીમિયમ થી રિડીમ કરો કે પછી એટ પાર રિડીમ કરો, બીજી એન્ટ્રી તો ફિક્સ જ છે, રાઈટ, ધેટ ઇઝ ડિબેન્ચર હોલ્ડર એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક એકાઉન્ટ, રાઈટ. અચ્છા, ઇશ્યુની જર્નલ એન્ટ્રીઝ ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ પહેલા પાર્ટની અંદર. ઇશ્યુ ઓફ ડિબેન્ચર્સની જર્નલ એન્ટ્રીઝ ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ. આ રિડમ્પશનની જર્નલ એન્ટ્રી છે, પરત કરવાની જર્નલ એન્ટ્રી છે. ક્લિયર? જ્યારે ડિબેન્ચર પરત કરવાના થાય તો પહેલી બે માંથી કોઈ એક, એટ પાર ઓર એટ પ્રીમિયમ. અને પરત જ્યારે એકચ્યુઅલી રકમ આપી દઈએ તો ડિબેન્ચર હોલ્ડર ઇઝ રિસીવર, તો ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ બેંક એકાઉન્ટ. આવી જર્નલ એન્ટ્રી તમારી થાય છે. હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ઓકે, કોઈ કન્ફ્યુઝન નહીં થાય. નાઉ ધ લીગલ રિક્વાયરમેન્ટ. હવે વાત કરીએ લીગલ રિક્વાયરમેન્ટ. લીગલ રિક્વાયરમેન્ટ મતલબ શું છે કે કાયદાની કેટલીક જોગવાઈઓનું પાલન કરવું, રાઈટ. ભારતની અંદર દરેક વસ્તુ માટે કાયદા બનેલા છે, રાઈટ. અને કાયદાઓનું આપણે બરાબર પાલન કરીએ છીએ, આપણે બધા ઇન્ડિયન્સ. તો એ કાયદાઓની જે જોગવાઈઓ છે એ જોગવાઈઓ શું છે એ મસ્ત આપણે સમજવી પડે. મીન્સ વી મસ્ટ બી નો ધ લીગલ પ્રોવિઝન્સ laid down in the Companies Act 2013. So what are the provision? Let's read. Provision for debenture redemption reserve. પહેલું તો ડિબેન્ચર તમારે રિડીમ કરવા હોય તો એની પ્રોવિઝન કરવી પડે, મતલબ કે એની જોગવાઈ કરવી પડે, એના માટેની વ્યવસ્થા કરવી પડે. As per the Companies Act 2013, Section 71(4), together with the Companies Shares and Debentures Rules 2014, 2013 માં કંપનીનો નવો એક્ટ આવ્યો અને 2014 ની અંદર એને સુધારો આવ્યો, રાઈટ, ડિબેન્ચરને લગતો, બરાબર. એ કંપની શેલ હેવ ટુ ક્રિએટ ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ at least equal to 25% of total nominal face value of the redeemable debentures out of the profit available for the repayment of dividend, for the payment of dividend, not repayment. Okay, a most IMP section છે, most IMP point છે, યાદ રાખજો, right. And question may be asked in your examination regarding this. આને લગતો ક્વેશ્ચન તમને એક્ઝામમાં પૂછી શકે છે. Okay, it must may ask.
the question in the examination, right? શું કહે છે કે company shall have to create a debenture redemption reserve at least equal to 25%, equal to 25%. 25% of the total nominal face value of the redeemable debentures out of the profits available for the payment of dividend. Dividend payment કરવા માટે જે પ્રોફિટ અવેલેબલ હોય, ડિવિડન્ડ કયા પ્રોફિટ માંથી પેમેન્ટ કરી શકાય છે એ ઓલરેડી આપણે ભણી ચૂક્યા છે. ડિવિડન્ડ કયા પ્રોફિટ માંથી પરત કરી શકાય છે ને, ધેટ યુ નો વેરી વેલ, એ તમે બરાબર સમજો છો. ક્લિયર? કે જ્યારે ડિવેન્ચર જે છે એ કયા પ્રોફિટ મીન્સ what I'm saying, what I'm trying to explain you that the profit available for the payment of dividend payment કરવા માટે available dividend એને આપણે profit, okay, dividend ચૂકવવા માટે available dividend, what I'm saying, dividend payment કરવા માટે available profit means profit which is available for the dividend, જેમાંથી dividend આપી શકાય તેવો profit, એમાંથી તમારે DRR ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ ક્રિએટ કરવું છે. હવે ક્વેશ્ચન એ થાય કે સાહેબ ડિવિડન્ડ જેમાંથી આપી શકાય એવો પ્રોફિટ કયો, તો એવા પ્રોફિટને આપણે કહીએ છીએ રેવન્યુ રિઝર્વ. રેવન્યુ રિઝર્વ મીન્સ જે તમે કમાઈને ઉભો કર્યો હોય, ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ જેને આપણે કહેવાય, નફો કમાઈને જે ઉભો કર્યો હોય, નોટ બાય ધ કેપિટલ પ્રોફિટ. કેપિટલ પ્રોફિટ મતલબ કે કોઈ મિલકત વેચી કાઢી એનાથી પ્રોફિટ થઈ ગયો, શેર બહાર પાડ્યા એમાંથી પ્રોફિટ થઈ ગયો, સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ લાયા એમાંથી પ્રોફિટ થઈ ગયો, પ્રોફિટ પ્રાયર ટુ ઇન્કોર્પોરેશન આવે, રાઈટ, આ બધા કેપિટલ પ્રોફિટ કહેવાય, રાઈટ. એ વન્સ ઇન અ વાઇલ મતલબ કે એ કંપનીની લાઈફ દરમિયાન એક કે બે વખત જ આવું ગેઇન કંપનીને થતું હોય છે, રાઈટ. એન્ડ ધેટ ગેઇન ઇઝ નોટ અવેલેબલ ફોર ધ ડિવિડન્ડ. એ ડિવિડન્ડ માટે અવેલેબલ નથી. ડિવિડન્ડ ચૂકવવા માટે પ્રોફિટ એટલે કે જે તમે અર્ન કર્યું હોય, તમારી નોર્મલ ટ્રેડિંગ એક્ટિવિટીમાંથી જે કમાયા હોય એને આપણે ડિવિડન્ડ તરીકે વેચી શકાય તેવો પ્રોફિટ કહીએ છીએ. ઓકે, તો પ્રોફિટ which is available for the dividend means profit from which the dividend can be distributed. That profit is the profit, normal profit which is earned out of your normal trading and operating activities, not the capital kinds of activity or not the capital profit like profit of by the sale of assets, profit by issue of shares, by security premium, profit prior to incorporation. These all are capital profit, and capital profit is not available for the dividend, right? So dividend must be given out of the revenue reserve, out of the revenue profit, and the same profit is used, then same profit is required to create a DRR account, that means debenture redemption reserve. So according to the Companies Act 2013 and Rule 14 of the debenture redemption, company have to create 25%, at least 25% of the face value of redemption. સપોઝ તમારે ₹1,00,000 ડિબેન્ચર પરત કરવાના હોય તો 1,00,000 ના 25%, મતલબ 25% તમારે CRR પ્રોફિટ માંથી ક્રિએટ કરવું પડે, એના વગર તમે ડિબેન્ચર પરત કરી શકો નહીં. કાયદેસર રીતે ના પરત કરી શકો. બાકી આપણે ખબર છે કે ઇન્ડિયામાં બિનકાયદેસર બધું જ થાય છે, કાયદેસર સિવાયનું બધું થાય. Debenture redemption reserve account shall not be utilized by the company except for the redemption of debenture. અને આ જે DRR છે,
બરાબર. ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ જે છે એ ડિબેન્ચર પરત કરવા સિવાય બીજા કોઈ ઓબ્જેક્ટિવ માટે યુઝ કરી શકાય નહીં. Right? This is the important point. Hope you understand. Most important legal provision for the redemption of debenture. Debenture પરત કરવા માટે સૌથી મહત્વની કાનૂની કાયદાની જોગવાઈ કે ડિબેન્ચર પરત કરતા પહેલા યા ડિબેન્ચર પરત કરતી વખતે તમારી પાસે at least 25% of the face value of the debentures to be redeemed DRR ની અંદર હોવા જોઈએ. એટલે DRR ક્રિએટ કરેલું હોવું જોઈએ, એટલે કે DRR માં ટ્રાન્સફર કરેલા હોવા જોઈએ. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ DRR એકાઉન્ટ, જનરલ રિઝર્વ એકાઉન્ટ ટુ DRR એકાઉન્ટ, એ રીતે એટલીસ્ટ 25% રકમ. આ 25% યાદ રાખજો, ખાસ તમને કહું છું, 25% યાદ રાખજો. બરાબર, 25% ખાસ યાદ રહેવા જોઈએ તમને. ક્લિયર? આ પૂછાય છે MCQ તરીકે, નાના નાના ક્વેશ્ચન તરીકે, યાદ રાખજો. કરેક્ટ છે? ચલો આગળ વધીએ. નાઉ ડિબેન્ચર રિડમ્પશન ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, DRFI, રાઈટ? પેલું હતું DRR, ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ. હવે જે મેં રિઝર્વ તો ક્રિએટ કરી દીધું, બરાબર, પણ એ પ્રોફિટ માંથી અલગ કરી દીધા, બટ એમાં એ રકમનું તમારે બહાર રોકાણ કરવાનું. અને એના માટેનો નિયમ શું છે કે એવરી કંપની રિક્વાયર્સ ટુ ક્રિએટ or maintain debenture redemption reserve on or before 30th day of April of each year. Invest or deposit as the case may be, a sum of which shall not be less than 15% of the total amount of debenture maturing during the year ending on 31st day of March next year. मतलब કે આવતા વર્ષે 31મી માર્ચે જેટલી રકમના ડિબેન્ચર પરત કરવાના તમારે થાય છે, એટલીસ્ટ એટલી રકમના 15% જેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ એક વર્ષ પહેલા 30મી એપ્રિલ પહેલા 30મી એપ્રિલ પહેલા, બરાબર, મતલબ 1લી માર્ચે તમારું વર્ષ પૂરું થવાની ડે શરૂ થાય અને 31મી માર્ચે વર્ષ પૂરું થાય, બરાબર છે. 31મી માર્ચ એ તમારું વર્ષ પૂરું થાય છે, બરાબર. એના પછી એપ્રિલ આવે, એટલે એક વર્ષ અગાઉ 30મી એપ્રિલ પહેલા તમારે DRR ની રકમના 15%, DRR ની જે રકમ હોય, બરાબર છે, એના 15% ઇન્વેસ્ટ કરેલા હોવા જોઈએ DRFI ની અંદર, ડિબેન્ચર રિડમ્પશન ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. આ બી એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, એ બી તમારે યાદ રાખવાનું કે 15% જેટલી રકમ તમારે DRFI ની અંદર લઈ જવાની છે, ડિબેન્ચર રિડમ્પશન ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ની અંદર લઈ જવાની છે. એટલી રકમ તો ઓછામાં ઓછી તમારે લઈ જવાની. એક વર્ષ પહેલા પ્રોવિઝન કરવી પડે, ધ્યાન આપજો. બરાબર, 1 year before. 31મી માર્ચ 2020માં જો રકમ પરત કરવાની થતી હોય, બરાબર, તો 30મી એપ્રિલ 2019 પહેલા તમારે DRFI ની અંદર, ડિબેન્ચર રિડમ્પશન ફંડ ની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરી દેવું પડે, રાઈટ? 15% જેટલી રકમ પરત કરવાની હોય, બરાબર, ફેસ વેલ્યુ ના 15%. 25%નું DRR ક્રિએટ કરવાનું અને એમાંથી 15% તમારે રોકાણ કરેલું હોવું જોઈએ. આ બે લીગલ ફોર્માલિટી, કાયદાની જોગવાઈનું પાલન કરવું પડે. અને આ એટલા માટે બનાવેલી છે કે જેથી કંપનીની ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન સ્ટ્રોંગ થાય, કંપનીની ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન સ્ટ્રોંગ થાય. આ મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ છે, મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ. કોઈ એનાથી વધારે કરવા માંગતું હોય તો કોઈ ના નથી. સપોઝ કોઈ એમ કે હું 15% નહીં, 20%, 40%, 30% રોકાણ કરીશ, અલાઉ છે. 15 થી ઓછું નહીં અને પેલું 25 થી ઓછું નહીં, 25% થી ઓછું CRR નહીં અને 15% થી ઓછું રોકાણ નહીં. આ બે મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ, જસ્ટ લાઈક યુ આર પાસિંગ ક્રાઇટેરિયા. જેમ કે તમારે પાસ થવા માટે ઓછામાં ઓછા 40% લાવવા પડે ને, રાઈટ? કોઈ એમ 40 ની જગ્યાએ 45, 50, 100 કે 52 કે 58 કે 80% લાવવા માંગતો હોય તો કોઈ એના માટે કોઈ કન્ડિશન નથી, રિસ્ટ્રિક્શન નથી. પણ પાસ થવું હોય તો ઓછામાં ઓછા 40% લાવવા પડે.
એમ ડિબેન્ચર રિડીમ કરવા હોય તો ઓછામાં ઓછું 25% ડીઆરઆર ક્રિએટ કરવું પડે અને ઓછામાં ઓછા 15% ડીઆરઆર ફંડની અંદર રોકાણ કરવું પડે. આ બે કન્ડિશન તમારે સેટિસ્ફાઈડ કરવાની. ધીસ ઇઝ મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ, રાઈટ? મિનિમમ રિક્વાયર. એનાથી ઉપર જાઓ તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી અને જવું જ જોઈએ. હું તો એમ કહું છું કે 100% રકમ તમે ડીઆરઆર ક્રિએટ કરો અને 100% કરો તો દેન યોર ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન ઇઝ બીકમ સ્ટ્રોંગ, કારણ કે તમે નફામાંથી પરત કરો છો, રાઈટ? 25% હોય એ મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ, રાઈટ? પણ જો કંપની એમ કે અમે 100% ડિબેન્ચર્સ પ્રોફિટમાંથી પરત કરીએ છીએ તો 100% તમારે સીઆરઆર ક્રિએટ કરવું પડે. 100% સીઆરઆર ક્રિએટ કરવું 100%. બટ મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ ખાલી ચલાવી જ લેવું હોય તો ઓછામાં ઓછું કેટલું? તો ઓછામાં ઓછું કેટલું? બરાબર? 25%, 25% ઇઝ ધ લીસ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ. એ ઓછામાં ઓછી રિક્વાયરમેન્ટ. ધેટ ઇઝ ઓર નોટ? સમજાય છે ને? નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ એક્ઝામ્પલ. હવે વાત કરીએ છીએ એક્ઝામ્પલ. ક્લિયર? આ બધી વાતને સમજવા માટે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ લઈશું. એક્ઝામ્પલ લઈશું તો વધારે ખબર પડશે. સો વોટ એક્ઝામ્પલ સેડ હિયર? ગણેલો જ એક્ઝામ્પલ છે, હું તમારી સામે ગણતો નથી, પછી એક્ઝામ્પલ ગણાવડાઈશ પણ ખરા. So Divya Limited issued 10,000 12% debenture of 100 each on 1st April 2011. 1 એપ્રિલ 2011 ની અંદર 10,012% સોનો એકવાર ડિબેન્ચર ઇસ્યુ કરેલા હતા. On 31st 2020 આ redeemable કરવાના. Redeemable on 31st March 2020 at a premium of 10%. 10% પ્રીમિયમ redeem કરવાના. As per section 71(4) of the Companies Act, it was decided that the required amount should be credited. Required amount should be credited into DRR account out of the divisible profit as on 31st March 2019. As per the section 71(4), the required amount was invested in 10% investment on 1st April 2019. Right? 31મી માર્ચે તમે 2019 તમે સીઆરઆર ની અંદર રકમ ટ્રાન્સફર કરો છો અને 1 એપ્રિલે તમે એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બી કરી દો છો. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 15% છે અને પેલું 25% છે. આ બે કન્ડિશન આપણે વાત કરીએ હમણાં. રાઈટ? નેસેસરી જર્નલ એન્ટ્રીઝ ઇન ધ બુક્સ ઓફ દિવ્યા લિમિટેડ રિગાર્ડિંગ રિડમ્પશન ઓફ ડિબેન્ચર. રિડમ્પશન ને લગતી જરૂરી જર્નલ એન્ટ્રીઝ તમે કરો. કઈ રીતે જર્નલ એન્ટ્રી થાય છે જો પહેલા બરાબર સમજી લો. લીગલ રિક્વાયરમેન્ટ આપણે પૂરી કરીએ. 12% ફેસ વેલ્યુ ઓફ ડિબેન્ચર છે 10 લાખ. 10 lakh is the face value of debenture to be redeemed. 10 લાખના ડિબેન્ચર પરત કરવાના. So the required amount to be transferred to DRR as per section 74 is 10 lakh into 25%. 10 લાખના 25%, મતલબ 2.5 લાખ રૂપિયા તમારે DRR ની અંદર લઈ જવા પડે. Right? Some people said CRR, capital redemption reserve, તો પણ ચાલે. રાઈટ? આની આ જ કન્ડિશન્સ તમે ક્યાંક રિડમ્પશન ઓફ પ્રેફરન્સ શેરમાં બી શીખશો કે નિકુંજ સર ચાલુ કરવાના. 2,50,000. Right? And the amount of debenture redemption reserve investment purchased on 1st April 2019 as per section 74(1)(4) is 10 lakh into 15%. मतलब 10 લાખના 15%, 1,50,000. मतलब 2,50,000 માંથી 1,50,000 નું તમારે ધંધાની બહાર રોકાણ કરવાનું, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું. Right? And the amount of premium on redemption of debenture, તો પ્રીમિયમ તો સીધી ખબર પડે 10 લાખના 10%, 1 લાખ છે. પ્રીમિયમની આપણે જોગવાઈ નથી કરવી. ઇન્ટરેસ્ટ ઓન DRFI રિસીવ્ડ તો જે 1,50,000 તમે 1 વર્ષ પહેલા ઇન્વેસ્ટ કરશો તો એના પર 15,000 વ્યાજ પણ તમને મળશે, કારણ કે 10%ની સિક્યુરિટીમાં તમે રોકાણ કરો છો. તો આ તમારું વર્કિંગ થયું, વર્કિંગ નોટ્સ થઈ. હવે એની જર્નલ એન્ટ્રીઝની વાત કરીએ છીએ. ઓકે. On 31st March 2019, profit and loss appropriation account debited to DRR account. DRR ની અંદર 2,50,000 ની ટ્રાન્સફર તમે કરશો તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ appropriation account debited to debenture redemption reserve account. પહેલી જર્નલ એન્ટ્રી 2,50,000 નું ટ્રાન્સફર. ત્યાર પછી તરત એનું 10% DRRI means debenture redemption reserve investment. ઓકે. એના લોકો DRFI પણ કહેતા, ડિબેન્ચર રિડમ્પશન ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ડિબેન્ચર રિડમ્પશન રિઝર્વ, ડિબેન્ચર રિડમ્પશન ફંડ યા કેપિટલ રિડમ્પશન રિઝર્વ એ બધું એક જ છે. તો DRRI એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક એકાઉન્ટ એટલે તમે 1,50,000 નું રોકાણ કરજો, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી દીધું એટલે પૈસા જાય. That's why credited.
રાઈટ, અને ડેબિટ કરી દીધું એટલે એટલાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારી પાસે આવી ગયું છે. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ ધી અમાઉન્ટ. So the first journal entry here for create the CRR account. Okay, second journal entry is okay to create the means to invest the amount in the debenture redemption fund, right? પહેલું તમે DRR create કર્યું, means profit and loss appropriation to DRR account. Now it is invested outside the business on 1st April. So 10% DRRI account debited to bank account. And now after 1 year on 31st March 2020, see that એક વર્ષ પહેલા CRR DRR ક્રિએટ કર્યું છે, એક ચારે તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું, હવે 12 મહિના પૂરા થયા એટલે એના ઉપર તમને ઇન્ટરેસ્ટ મળ્યું અને ઇન્ટરેસ્ટની રકમ છે 15,000 બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ DRR એકાઉન્ટ. એન્ડ માઇન્ડ વેલ આ જે ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે એને ઇન્ટરેસ્ટ લખતા નથી, જુઓ બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ DRR એકાઉન્ટ. Bank account debited to DRR account means whatever the interest you received on DRRI debenture redemption reserve investment ઉપર જે વ્યાજ મળે છે એ DRR ની અંદર ક્રેડિટ થાય છે, debenture redemption reserve ની અંદર ક્રેડિટ થાય છે, not to the interest account, right? And then after you sold out that investment, જે જૂના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતા એ વેચી કાઢ્યા, તો bank account debited to DRRI account. આ DRR ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે હતા ને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે વેચી કાઢ્યા એટલે પૈસા આવી ગયા. ક્લિયર? સો બેંક એકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ DRRI account is the sale of investment. And now as we discussed in our first or second slide that when debentures have become redeemable, then 12% debenture account debit premium on redemption of debenture account debit to debenture holder account, એટલે debenture ની રકમ પરત કરવાની થઈ, right? And now debenture holder account debited to bank account, debenture holder account ને bank account ની અંદર એટલે કે પરત કરી દીધા 11 લાખ. And at last debenture redemption reserve account debited to general reserve account. મતલબ debenture પરત કર્યા પછી જે તમારી પાસે બેલેન્સ વધે DRR નું that will transfer to general reserve account. તો 2,50,000 નું DRR હતું અને 15,000 જે તમને ઇન્ટરેસ્ટ મળ્યું હતું એ બી DRR માં ક્રેડિટ કર્યું હતું, એ બંનેનું ટોટલ એટલે કે 2,50,000 આ રકમ જે છે તમે અહીંયા લખી છે અને 15,000 આ જે રકમ લખી છે એ DRR નું ટોટલ 2,65,000 રૂપિયા તમે અહીંયા જનરલ રિઝર્વમાં ટ્રાન્સફર કરો છો. And a small question, એક MCQ may be asked in your examination. Mind well કે after redemption of debenture, the balance of debenture redemption reserve transfer to which account? That will transfer to general reserve account. એ general reserve માં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. Most IMP question MCQ, right? ડિબેન્ચર પરત કર્યા પછી ડિબેન્ચર redemption reserve ક્યાં જાય છે? તો જનરલ રિઝર્વમાં લઈ જવામાં આવે છે. ક્લિયર? ડિબેન્ચર પરત કરતા પહેલા કેટલી રકમનું એટલીસ્ટ કેટલી રકમનું DRR હોવું જોઈએ? તો 25%. કેટલી રકમનું DRRI ની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોવું જોઈએ? તો 15%. ક્યારે હોવું જોઈએ? તો 1 વર્ષ પહેલા હોવું જોઈએ. તો આ બધી લીગલ ફોર્માલિટીઝ પૂરી કરીએ તો જ ડિબેન્ચર પરત કરી શકાય છે. કંપની ચલાવવી, ડિબેન્ચર પૈસા ઉછીના લેવા અને પરત કરવા, ઇટ્સ નોટ એન ઇઝી ટાસ્ક. Okay, so many legal formalities you must be complied, okay, to borrow the debentures and redemption of debentures. Okay, so very easy thing, right? And most important question and legal formality I have discussed in this lecture, and from the next lecture we will discuss more about the redemption of debentures, right? And we will calculate some examples before you, right? And this is the basic lecture and basic formalities and basic information of the redemption of debentures. Okay, thank you very much for joining. We will meet you soon in the next lecture. Okay.